सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै 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 सतगुर कै बलिहारै अपने सतगुर कै बलिहारै। बोलो जी सारे सतगुर कै सतगुर कै बलि सतगुर कै अपने सतगुर कै बलिहारै 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 आगे सुख पाछै सुख सहजा 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 घर आनंद हमारे अपने सतगुर कै बलिहारै सतगुर कै बलिहारै 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 अपने सतगुर कै बलिहारै वाहिगुरु 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 सारे हाजरी लाओ वाहिगुरु 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 सारे वाहिगुरु हाजरी लाओ वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੈ ਅਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸੱਚਾ ਅਮਰ ਗੋਬਿੰਦ ਕਾ ਸੁਣ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾਪ ਕਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੰਗਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾਪ ਕਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੰਗਾਰੇ ਦੂਤ ਸੰਗਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾਪ ਕਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੰਗਾਰੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾਪ ਕਰ ਪੰਜ ਦੂਤ ਸੰਗਾਰੇ ਦੂਤ ਸੰਗਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿਨ ਜੋ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿਨ ਜੋ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਢੋਈ ਨਾ ਲਹਿਨ ਜੋ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਢੋਈ ਨਾਲ ਜੋ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਉਜਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਉਜਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਉਜਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਉਜਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰੇ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਰ ਧਿਆਈਐ ਸਾਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ
बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। हर गोबिंद गुर ध्याइए सच अमृत बेला। बाहो बाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला, आपे गुर चेला। मैं दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा, दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा, दसम गुरां तो सद के जा, दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा, दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा। दसम गुरां तो जिने खालसा पंथ सजाया, जिन्ना खालसा पंथ सजाया, दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा। जिन्ना खालसा पंथ सजाया, गुरां तो सद के जा, दसम गुरां तो सद के जा। दसम गुरां तो सद के जा, दसम गुरां तो सद के जा। मोया बिच जीवन पाया, मोया बिच जीवन पाया, दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा। जिन्ना खालसा पंथ सजाया, दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा। पंथ सजाया, दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा। मोया बिच जीवन पाया, दसम गुरां तो सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा। मोया बिच जीवन पाया, सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा। खालसा पंथ सजाया, सद के जा, मैं दसम गुरां तो सद के जा। वाहे प्रगट्यो मर्द अगम्मड़ा, बरियाम अकेला, वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। जितने भी आप माई भाई दूरों नेड़ों चल के सत संगत दे विच पहुंचे हो, आओ कुछ मिंटां वास्ते आपो अपने ख्यालां नूं, मन विरतियां नूं शब्द विचार दे नाल जोड़न दी खेचल करो। गुरु फतेह दी सांझ पाओ। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। काम दा पूरा जोर चल रहा है, फिर भी आप जी समय चो समा कढ़ के पहुंचे हो। आओ थोड़े समय तो बहुता लाभ प्राप्त करिए। खालसा साजना दिवस वैसाखी, वैसाख धीरन क्यों वाढियां जिन्ना प्रेम विछो, हर साजन पुरख विसार कै लगी माया धो। बैसाख भला साखां वेस करे, धन देखे हर द्वार आवो दया करे। खालसा पंथ दी सिरजना कीती कलंगियां वाले ने, बाजां वाले ने, जो गुरु नानक साहिब ने सिख धर्म शुरू किया, नींह रखी, मारिया छिक्का जगत विच, नानक निर्मल पंथ चलाया। उस निर्मल पंथ नूं
ਖਾਲਸਾ ਰੂਪ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਅੱਡੋ ਅੱਡੀ ਭਗਵਾਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਦਾ ਸੰਘਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਤੁਧ ਆਪੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਉਪਾਈ ਜੀ, ਤੁਧ ਆਪੇ ਸਿਰਜ ਸਭ ਗੋਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਧਰ ਸੈਂਸੀ ਸਿੰਘ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭਾਈ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ, ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾਂਗੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਨਾ ਹੀ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਉਨਾ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਤਿਆਗ ਕੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੀਏ, ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਤੁਮ ਮਖਤੂਲ ਸਪੇਦ ਸਪੀਅਲ ਹਮ ਬਪਰੇ ਜਸ ਕੀਰਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਾਧਪ ਮਖੀਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਖਾੜ ਦੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ, ਜੁੜੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਮਾਧੋ ਜੈਸੇ ਮਧਪ ਮਖੀਰ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਨ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤਨ ਕਰਕੇ ਡਰਦੇ ਰਹੇ, ਦੂਰ ਦੂਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇੜੇ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਨੇੜੇ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰ ਸਭਾ ਏਵ ਨਾ ਪਾਈਐ, ਨਾ ਨੇੜੇ ਨਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਿਲੈ, ਜਾ ਮਨ ਰਹੈ ਹਦੂਰ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਰਾਂ ਉਹ ਬਰੋਟੇ ਵੱਲ ਖੜੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲਾ ਕਰੋ। ਰੌਲਾ ਬੰਦ ਹੋਵੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਬੱਚੇ ਝੌੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਦਸਮ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਜਾਇਆ, ਮੋਇਆਂ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਦਸਮ ਗੁਰਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਂ। ਇਹ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਫਰੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਦਸਵੇਂ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਤੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸਿਮਰੇ, ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧਿਆਵੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਚਾਈ ਤੱਕ ਪੜ ਸਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਦੂਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ, ਬੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੌਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹਾਉਣ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ
ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਵਾਰ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਕੇਵਲ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ, 4 ਜੰਗ ਲੜੇ ਤੇ ਚਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਨ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੁੱਲ ਵਰਗਾ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ, 2200 ਘੋੜ ਅਸਵਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ। ਜਾਬਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੂਰਮੇ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਪਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਬਚਨ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਫੇਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੇਰ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚੜ ਕੇ ਆਏਗਾ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਜਾਬਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ ਟਹਿਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਗਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਸਨ। ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨਿੱਕੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਐਂ ਗੇੜਾ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਫੁੱਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੇੜਾ ਦੇ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਫੁੱਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਫੁੱਲ ਟਾਹਣੀਆਂ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨੇ ਤੋੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਚੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜਕ ਕੇ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇ ਵੱਡਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਜੇ ਚੋਲਾ ਵੱਡਾ ਪਾਉਣਾ ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਿਰ ਐਂ ਟੰਗ ਲਿਆ ਚੋਲਾ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਟਹਿਲਦੇ ਸੀ ਬਗੀਚੇ ਵਿੱਚ, ਚੋਲਾ ਟੰਗ ਕੇ ਹੀ ਉਹ ਟਹਿਲਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਬਚਨ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਭਾਇਆ ਵੀ ਫੁੱਲ ਬੂਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗੇ ਹੀ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਤੋਂ ਕੋਮਲ ਹਿਰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਈ 8ਵੇਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੇ 7ਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਜੇ ਸੱਦੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, 7ਵੇਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾ ਆਈ, 4.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਿਆਈ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ ਆਓ। 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਨਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮਿਲਿਓ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੀਦਾਰ ਦਿਓ ਆ ਕੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਾਵਲੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤੇ ਹੜ ਆ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ। ਉਸ ਵਕਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਹੁਣ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 7 ਸਾਲ ਦੀ। 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ। ਐਸੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਰੱਖੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਘੱਲਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਫਕੀਰ ਮੇਥੋਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਤਿਆਗ। ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਫਕੀਰ ਐ ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡ ਕੇ ਖੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਜਗੀਰ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇ, ਡੇਰਾ ਬਣਾਈਏ। ਇੰਨੀ ਉਦਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਬਚਨ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਨਿਭਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਜਦੋਂ,
फिर औरंगजेब आया सी दर्शन करन, पर फिर भी ਉਹਨੂੰ दर्शन नहीं सी कहंदे होया। इदां इतिहास विच लिखिया भी ਉਹਨੂੰ खूने खून नजर आया औरंगजेब ਨੂੰ। ਇਹ बचन किवें मनना है? 8वें पातशाह सिखा गए। फिर 9विਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ गुरु तेग बहादुर जी भी, जे किसी ते विपता पैंदी है, ਇਹ नहीं भी ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸੰਕਟ ਆਉਂਦਾ, ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਗਏ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ, ਮਜਲੂਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 10ਵਿਆਂ ਦੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ ਰਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਕੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੜਾ, ਕੇਸ, ਕੰਘਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ। ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚੋਂ ਕੰਘਾ ਕੱਢ ਕੇ ਐ ਉਂਗਲ ਫੇਰੀ ਸੀ ਉੱਤੇ ਹੱਥ, ਸਮਝਾਇਆ ਤੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਕਕਾਰ, ਇਹ ਰਹਿਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ 10ਵਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਰਹਿਤ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਚੁਣਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ। ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੀ ਠੇਰੀ ਤੇ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ, ਛਾਇਆਮਾਨ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਾਲ ਸਜੇ, 80,000 ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪਰਖ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਸਕਾਂ। ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੌਣ ਨਿਭਾਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਖਰਾ ਉਤਰੇਗਾ। ਤੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਭੇਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਭਰੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਭੇਟ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਲਾਹੌਰ ਵਾਸੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹਨ, ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸੁਰ ਨਰ ਮੁਨ ਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਨੀ, ਸੱਚਾ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਬਲਿਹਾਰ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਉੱਠਦੇ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਇਮਾਨਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਚਾਹੋ ਉਦਾਂ ਵਰਤੋ।
ਨਾਮ ਪੁੱਛ ਕੇ, ਥਾਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਫਿਰ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖੜਾਕ ਹੋਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ। ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਤੇਗ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਗਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਇੱਕ ਸੀਸ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ, ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਧਰਮਚੰਦ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੜਾਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੂਨ ਦੇ ਪਰਨਾਲੇ। ਤੰਬੂ ਪਿੱਛੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵੱਖਰਾ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਕਨਾਤਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਤੀਜੀ ਦਫਾ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਿਰ ਦੀ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਸ ਭੇਦ ਰੱਖਿਆ, ਇੱਕ ਸਿਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਗੇ ਸੀਸ ਭੇਟ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ। ਕੁਝ ਕੁ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਚ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਜੇ 10ਵੀਂ ਚੋਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਜਮੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ ਤੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਖੇਲ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਬੀਰ ਕਸੌਟੀ RAM ਕੀ, ਝੂਠਾ ਟਿਕੇ ਨਾ ਕੋਏ, RAM ਕਸੌਟੀ ਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਮਰ ਜੀਵਾ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪੀੜੀ ਦਰ ਪੀੜੀ, ਪੁਸ਼ਤ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਖੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਿਪੱਕਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਸੀ। ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦ ਔਖੇ ਪਰਚੇ ਪੜ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਕੱਚੇ ਕੱਚੇ ਝੜ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੇ ਪਾਏ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀਆਂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਬਣ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਉਹੀ ਪਰਚਾ, ਉਹੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਆ।
जो गुरु अंगद जियां ने, जो गुरु अमरदास जियां ने, जो गुरु रामदास जियां ने लाया, ओहो ही परचे पाए ने। शीश की लोड़ है। फिर स्टेज ते खलो के महाराज शीश मंग रहे ने। तेग दे विचों तलवार दे विचों खून दे तुपके टपक रहे ने। चिट्टियां चादरां ते ऐ खून डुल रहा है। ऐ खड़े ने तेग करके, लहू भिजी तेग वेख के अपने वर्गे कमजोरां दे हिरदे कंब गए। ये परचा सी इम्तिहान, पर सिख नूं आउंदियां वेख के जदों बेनती की आके, महाराज शीस हाजर है, की नाम है तेरा? कहना जी हिम्मत राए। हिम्मत राए कित्थों दे रहण वाला? जगन्नाथ दे उड़ीसा दे रहण वाला। तंबू च लै जांदे ने, मिनट बाद लहू भिजी तेग लैके फिर आ जांदे ने। फिर आके कहंदे ने एक शीस दी लोड़ है, एक शीस दी लोड़ है। फिर एक सिख उठदा है, पातशाह शीस हाजर है, की नाम है तेरा? कित्थों आए हैं? कहंदा जी मोहकम चंद द्वारका तो, बेट द्वारका गुजरात दे विच है। कृष्ण जियां दी राजधानी सी महाराज, कृष्ण जियां दी। ओनू भी ले जांदे ने। लहू भिजी तेग लैके फिर स्टेज ते आ जांदे ने। फिर कहंदे ने एक सिर दी होर लोड़ है। इन्ने समय तक बहुत पंडाल खाली हो चुकिया सी, पंडाल खाली हो चुकिया सी। कुछ क सिख बैठे रह गए सन, जेड़े इस इंतजार विच सन भी शीस देवांगे। जिन्हां ने अपने विचारां ते काबू पा लिया सी। जदों ना बंदा कुछ देखदा है, ਉਹਦੇ अंदर कशमकश चल पैंदी है भी ये गल किवें है। जदों महाराज ने 4 सिखां दे सिर लए, 4 नूं तंबू च लै गए। लहू भिजी तेग सब ने वेखी, डर गए। कई पहली बारी आए सी, कई दूजी बारी आए सी। ते कुछ जेड़े ਉਹ सन जेड़े पुश्त दर पुश्त, पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्हां दे घरां विच सिੱਖੀ आ रही सी, जिन्हां नूं विश्वास सी सतगुर ते, जा कै हृदय विश्वास परब आया, तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। जिन्हां नूं गुरु ते भरोसा सी वो बैठे सी। जदों 5ਵੀਂ दफा आके फिर सीस मंगदे ने, एक सिर दी होर लोड़ है। फिर एक सिख उठदा है, हथ जोड़ के बेनती करदा है, पातशाह सिर हाजर है, की नाम है तेरा? कित्थों आया है? जी मेरा नाम साहिब चंद है, मैं बिदर शहर तो आया। बिदर शहर तो करनाटका दे विच पै जांदा, जिथे गुरु नानक झीरा गुरुद्वारा है। किड्डी दूरों दूरों संगत आई होई सी आनंदपुर साहिब दे विच। सच्चे पातशाह मेरा भी शीस हाजर है, तंबू विच ले जांदे ने। लहू भिजी तेग लैके फिर आ जांदे ने, पंजां दे सिर लैके। जदों हजूर फिर आउंदे ने, संगत वल वेखदे ने, प्यार भरी नज़र पाउंदे ने सारियां ते। महाराज ने वेख्या भी अज बैठे ने। फिर की कीता, रमाल दे नाल पूंज के श्री साहिब नूं म्यान दे विच पा लिया। म्यान दे विच पा लिया, फिर तंबू विच चले गए। कुछ मिनट तंबू दे विच संगत बैठी उड़ीक रही है। जेड़े जिन्हां ने अपने विचारां ते काबू पा लिया सी भी असीं, सानू भरोसा है अपने गुरु ते, जे सिर मंगणगे तां देवांगे।
ਇਸੇ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਗਾਲੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹਾਂ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, ਤੇਰਿਆਂ ਮੁਖੜਾ ਨੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਜੀ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ। ਬੋਲੋ ਜੀ ਮੁਖੜਾ ਨੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਵੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਵੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਵੇ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁਖੜਾ ਨੀ, ਦਾਤਾ ਜੀ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ, ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਨੇ ਮੁਖੜਾ ਨੀ ਤੈਥੋਂ ਮੋੜਦੇ। ਰਤੇ ਸਈ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੋੜਨ ਜਿੰਗੀ ਸਿੰਘਾਤਾ ਸਾਈ, ਝੜ ਝੜ ਪਾਉਂਦੇ ਕੱਚੇ ਬਿਰਹੀ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰ ਨ ਆਈ, ਧਣੀ ਬਿਹੂਣਾ ਪਾਟ ਪਟੰਬਰ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਅਜੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪਰਦਾ ਹਲਦਾ ਤੰਬੂ ਦਾ, ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਟੇਜ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਉਹ ਪੰਜੇ ਸਿੱਖ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ, ਕੇਸਰੀ ਦਸਤਾਰਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਾਣਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਜ ਤੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਮਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ,
ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲੈ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਮਾਰ ਜੀਵਾਲੈ। ਮਿਰਤਕ ਕੋ ਪਾਇਓ ਤਨ ਸਾਸਾ, ਬਿਸ਼ਰਤ ਆਣ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸੀ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੈ ਲੈ ਭਾਵ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿਲਾਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਹਿਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਆਸ ਅਰਾਈਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਸੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜੂਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੰਗਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਿਰ ਮੰਗਿਆ ਦਇਆ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਸੀ, ਦਇਆ ਹੀ ਚੱਲ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਧਰਮ ਆਇਆ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਪੁੰਗਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਦਇਆ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਧਰਮ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਦਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਦਇਆ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹਸਤਨਾਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਿੰਮਤ। ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ, ਦਇਆਵਾਨ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਆਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੀਜਾ ਗੁਣ ਆਇਆ ਹਿੰਮਤ। ਹਿੰਮਤ ਰਾਏ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਦਇਆ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਧਰਮੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਚੌਥਾ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਕੀ? ਮੁਹਕਮਤਾਈ। ਮੁਹਕਮ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ, ਇਰਾਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੁਆਰਕਾ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਮੁਹਕਮ ਚੰਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗੁਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣ ਹੋਣ, ਦਇਆ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਹੋਵੇ, ਹਿੰਮਤ ਹੋਵੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਾਲ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆ ਪੰਜ ਗੁਣ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਇਹ ਪੰਜ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਧਰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਨੇ ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿੰਨੀ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਸੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਆਫਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਦਲ ਫਟ ਗਏ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਚ ਵੇਚੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੱਗਿਆ ਰਸ਼ੀਆ ਵੱਲੋਂ,
ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧ ਗਈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਏਡ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਰਵੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੰਗਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਫਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਧਰੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਦਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸਿਫਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਗੁਣ ਕਮਾਲ ਦੇ ਆ ਗਏ ਖਾਲਸੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਹਜੂਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਜਲ ਮੰਗਾਇਆ, ਪਾਣੀ ਮੰਗਾ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਬਾਟਾ ਸੁਨਹਿਰੇ ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਖੰਡਾ, ਸਰਬ ਲੋਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਪਿਓਰ ਨਿਰਾ ਲੋਹਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੋ, ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾਪ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਤੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾਂ ਜੀ ਨੇ, ਕਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤਾਂ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕੁਦਰਤੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾਸਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਇਆ, 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹਾ ਕੇ 5 ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ। ਪਹਿਲਾ ਚੂਲਾ ਜਦੋਂ ਪਿਆਇਆ ਆਖਿਆ ਬੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। 5 ਚੂਲੇ ਪਿਆਏ, 5 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ 5 ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, ਫਿਰ 5 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ। ਫਿਰ 5 ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏ, 10ਮ ਦੁਆਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 5 ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਹਜੂਰ ਨੇ। ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਿਰੜ ਕਰਾਈ, 4 ਬੱਜਰ ਗੁਰੇਤਾ, 5 ਕਕਾਰੀ ਰਹਿਤ, 5 ਕਕਾਰੀ ਬਾਣਾ। ਤੇ ਹਜੂਰ ਨੇ ਫਿਰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ, 5 ਪਿਆਰੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਨੀਵੇਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਵੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਵੱਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕਿਆ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੋਂ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਧਰਮ ਚੰਦ ਤੋਂ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਬਣ ਗਏ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਤੋਂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੰਥ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, 5 ਪਿਆਰੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੇਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ, ਖਾਲਸੇ ਕੇ ਹੋ ਸਦ ਸਦ ਸੰਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 5 ਚੂਲੇ ਛਕਾਏ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪਾਏ, ਸੀਸ 'ਚ ਪਾਏ, ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿਤ ਦਿਰੜ ਕਰਾਈ, ਇੱਕ ਵੱਧ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿਰੜ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਰਹਿਤ ਵੱਧ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਤੇ ਭੀੜ ਪਵੇ, ਔਖ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੌੜੀ ਕਰਨੀ, ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ,
वह प्रगट्यो मर्द अगम्मड़ा बरियाम अकेला अकेला इक्को ही कहंदे इक्को ही इदां दा बरियाम सूरमा कल्ला ही है। वह प्रगट्यो मर्द अगम्मड़ा बरियाम अकेला वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुर चेला। भाई गुरदास जी दूजे 52 कवियां दे विचों एक दा नाम सी कवि दा गुरदास ते ये फिर उन्होंने वार दी रचना की सी। आ शुरू विच भी जिहड़ी आपां पढ़ी सी ना सच्चा अमर गोविंद का सुन गुरु प्यारे ये भाई गुरदास जी दूजियां दी लिखी हुई है। ये जदों फिर आपे गुर चेला जी कलगियां वाला वाजा वाला आपे गुर चेला जी कलगियां वाला वाजा वाला आपे गुर चेला जी कलगियां वाला वाजा वाला आपे गुर चेला जी कलगियां वाला वाजा बोलो संगते गुर चेला जी बाजा आपे आपे गुर चेला जी कलगियां वाला बाजा वाला आपे गुर चेला कलगियां वाला बाजा वाला कलगियां वाला वाजा वाला आपे गुर चेला जी कलगियां वाला वाजा वाला आपे गुर चेला जी कलगियां वाला वाजा वाला हर सत्ते तल तेरे जाया सत संगत मेला नानक निर्मो निरंकार नानक निर्भो निरंकार बिच सिद्धांत केला गुर सिमर मनाई काल का गुर सिमर मनाई काल का खंडे की बेला पियो पहुल खंड तार होए जन्म सुहेला। ते महाराज ने आख्या भी ये पंजां तो मैं पंथ साजिया हुण ये जिहड़े पंज ने इन्हां ने अगे तुहानू अमृत छकाउणा है। महाराज ने आख्या हुण अज तो बाद गुरु दिखिया मैं नहीं देआंगा ये पंज प्यारे गुर दिखिया दिया करनगे। महाराज ने आख्या सी पी ले ओए सिंगा पाहुल खंडे तार दी पी ले ओए सिंगा पाहुल खंडे तार दी पी ले ओए सिंगा पाहुल खंडे तार दी पी ले ओए पाहुल खंडे तार दी पी ले ओए सिंगा 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 पाहुल खंडे तार दी। पंजे कच्चे सतगुर जी ने बख्शी दात म्यारी पंजे कच्चे सतगुर जी ने बख्शी दात म्यारी पंजे कच्चे सतगुर जी ने बख्शी दात म्यारी पंजे कच्चे सतगुर जी
ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ। ਪੰਜੇ ਕੱਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ। ਪੰਜੇ ਕੱਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਦਾਤ ਪਿਆਰੀ। ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਤੇ ਕੇਸ ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ 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 ਪਿਆਰੀ। ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਿਆਰੀ। ਕੰਗਾ ਕੜਾ ਤੇ ਕਛਹਿਰਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਪਿਆਰੀ। ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਸਿਰ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਰਦਾਰੀ ਮਿਲਦੀ, ਨਹੀਂ ਰੀਸ ਪਿਓ ਪਾਰ ਦੀ। ਪੀ ਲੈ ਓਏ ਸਿੰਘਾ ਬਾਹੁਲ ਖੰਡੇ ਧਾਰ 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 ਦੀ। ਏਦਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ 20,000 ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਏਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ, 5 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਏ ਤੇ 5 ਦਾ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਤੋਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ। ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਪੰਚ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਪੰਚੇ ਪਾਵਹਿ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨ, ਪੰਚੇ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਜਾਨ, ਪੰਚਾਂ ਕਾ ਗੁਰ ਏਕ ਧਿਆਨ। 5 ਤੋਂ ਪੰਥ ਸਾਜਿਆ ਤੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਗੱਲਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਨ ਉੱਚੀ ਵਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਦੰਦਣਾ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਲਤਾੜੇ ਹੋਏ ਸ਼ੂਦਰ ਨੀਚ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਨ ਕੀ ਜਾਤ ਵਰਨ ਕੁਲ ਮਾਹੀ, ਸਰਦਾਰੀ ਨਾ ਭਈ ਕਿਤਾਹੀ, ਇਨਹੀ ਕੋ ਸਰਦਾਰ ਬਣਾਉ, ਤਵੈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਕਹਾਉ। ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੈਂਕੜੇ ਵਾਰੀ ਲੁੱਟਿਆ। ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਦੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਾਦਰ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਗਜਨਵੀ ਆ ਗਿਆ ਚੜ ਕੇ, ਕਦੇ ਨਾਦਰ ਆ ਗਿਆ ਚੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਹੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹੇ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾ ਲੋ, ਖਾ ਪੀ ਲੋ, ਜਮਾ ਕਰਕੇ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਥੇ ਚੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਸੋਨਾ ਤਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਚਾਂਦੀ ਤਾਂ ਲੁੱਟੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਨ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗਜਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ, ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਕੇ ਇੰਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਬਣ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹੀ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਤੋਂ।
ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵਰਤਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਹੱਥ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਕੁਟਲ ਹਕੂਮਤ ਹਾਰੀ ਏ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਕੁਟਲ ਹਕੂਮਤ ਹਾਰੀ ਏ। ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਕੁਟਲ ਹਕੂਮਤ ਹਾਰੀ ਏ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਕੁਟਲ ਹਕੂਮਤ ਹਾਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਏ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਏ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਏ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਲੜਾ ਭਾਰੀ ਏ। ਇਹ ਕੌਮ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ, ਇਹ ਕੌਮ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ, ਪਰ ਜਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਏ। ਇਹ ਕੌਮ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ, ਪਰ ਜਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਏ। ਕੌਮ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ, ਪਰ ਜਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਏ। ਕੌਮ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੁਕਦੀ, ਪਰ ਜਬਰ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਕੇਸ ਗੜ ਐ ਕਲਗੀ ਧਰ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਨਵਾਂ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੇਸ ਗੜ ਐ ਕਲਗੀ ਧਰ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਨਵਾਂ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੇਸ ਗੜ ਐ ਕਲਗੀ ਧਰ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਨਵਾਂ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਕੇਸ ਗੜ ਐ ਕਲਗੀ ਧਰ, ਇੱਕ ਕੌਤਕ ਨਵਾਂ ਰਚਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਕ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਤੱਕ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੱਕ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਨੇ
ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਬ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤਪ ਸੀਸ ਕਟਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਨੇ ਸੀਸ ਨਿਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਕੱਕੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਕੱਕੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਕੱਕੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਕੱਕੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਸੀਸ ਤੇਰੇ ਪੰਜ ਕੱਕੇ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਣ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਮਰੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਰੇ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਮਰੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਰੇ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਮਰੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਰੇ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜ ਦੂਤ ਮਰੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਤਰੇ, ਪੰਜਾਂ ਦਾ ਪੰਥ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਇਸ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਭਾਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਤੇਰੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਦਾਤਾ ਤਸੀਰ ਨਿਆਰੀ ਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਇਆਵਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਸੀ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਖੈਬਰ ਤੱਕ, ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੱਕ ਝੰਡੇ ਗੱਡ ਦਿੱਤੇ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਰਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੁੱਟਣ ਪੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਨੀਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਇਹ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹ ਤਾਕਤ ਮਿਲੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਤਮਿਕ ਬਲ ਭਰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਮਨੋਬਲ ਉੱਚਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਪੰਥ ਖਾਲਸਾ, ਜਿਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਧਰੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਧਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਕਿਧਰੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਪੰਜ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜਹਜਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕੇ, ਅਵਰ ਪਹੁਲ ਨਾ ਜੋ ਲਏ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਪਹੁਲਾਂ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਚਰਨ ਘਾਲ ਪਹੁਲ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਚੇਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰਹਿਤ ਇਹ ਹੈ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਜਹ ਜਾਨ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪਹੁਲ ਛਕੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਦਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਦਾਖਲਾ ਭਰ ਕੇ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਸਮਝ ਲਓ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕੰਮ ਮੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬਸ ਛਕ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਉਹਦਾ ਫਲ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। 10 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣੋ। ਆ ਜਿਹੜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਪੰਜ ਗੁਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, 5 ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭਾਈ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ ਬਣਾਈਏ। ਆ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ। ਬਾਕੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਝੱਲ ਲਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਅੱਗੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਪਾਈਏ, ਅੱਗੇ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਬਣਾ। ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਲੋਕ ਸੁਖੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪੀ ਸੁੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਖੀ। ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਦਾਰੂ ਪੀਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ 2, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਭਲਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਕਬਾਬ ਬੁਰੇ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਸੁਖੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੱਸੀ ਰਹਿਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੀਏ, ਗਲਤ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡੀਏ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਛੱਡੀਏ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਭਾਏ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਸ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਾਗਣਾ ਹਰ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਗਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਤ ਜਗਾ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਯਾਰੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਜਾਗਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਗਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਾਗਣਾ ਹਰ ਜਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਤੇ, ਕਬਰ ਤੇ, ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਜੇ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਲਾਗਣਾ ਹਰ ਲਾਗਣ ਨੀਕਾ, ਗੁਰ ਚਰਨੀ ਮਨ ਲਾਗਣਾ। ਜੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਮਨ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੁਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ। ਗੁਰ ਚਰਨੀ, ਗੁਰ ਚਰਨ ਕੌਣ ਨੇ? ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਚਰਨ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜੇ ਜਾਗਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਦਾਂ ਜਾਗ। ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਗਣਾ ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਾਗਣਾ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਬਾਣੀ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜੀਵਨ ਸੰਭਰੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਆਏਗੀ, ਸੋਝੀ ਆਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਂਦੇ ਆ। ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲੈ, ਖਾ ਲਿਆ ਸੌਂ ਲੈ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਦੀਵਾਨੇ, ਦੀਨ ਵਿਸਾਰਿਓ ਰੇ ਪੇਟ ਭਰਿਆ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਜਿਉ ਸੋਇਓ, ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਹੈ ਹਾਰਿਓ। ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੀ ਬਾਜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਰਤੀ, ਪੇਟ ਭਰ ਲੈਣਾ, ਸੌਂ ਲੈਣਾ। ਖਾਣ ਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵੀ ਓਨਾ ਕੁ ਖਾਇਆ ਕਰ,
ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਦਰੁਸਤ ਰਹੇ। ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਾਏਗਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਆਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਅਸੀਂ ਐ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕ ਲਏ, 3 ਛਕ ਲਏ, 4 ਛਕ ਲਏ। ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੋਰ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਬਸ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਸੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਹੋਰ ਖਾਣਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ ਕਰੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਧੈ ਤਨ ਪੀੜੀਐ, ਮਨ ਮੈਂ ਚੱਲੇ ਬਕਾਰ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਕਾਰ ਉਦੋਂ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਟਰ ਪਨੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ 4-4 ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਪਕੌੜੇ, ਰਸਗੁੱਲੇ, ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਤਾਂ ਲਈਏ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਾਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਲੋੜ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖਾਇਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜਿਆ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਬਾਣੀ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ, ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲਝਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਤਾਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੁਲਝਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰ। ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਈ ਚੰਗੀ ਅਕਲ ਮਿਲੇਗੀ ਤੈਨੂੰ, ਗਲਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਦਰਸਾਏ ਰਾਹ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਬਣਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਸੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਿਹੜਾ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ 16 ਮਈ ਦਾ ਹੈ, ਦਿਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦਾ ਹੈ। 16 ਮਈ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜੇਗਾ, ਆਹੀ ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਪਹੁੰਚਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਛਕ ਕੇ ਟਕਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਭ ਦਾ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਬੋਲੋ ਭੈਣੋ। ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂਗਾ ਬੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ, ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਅਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਮਨ ਮੇਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਸਰਬ ਸਭ ਸੁਧਾਰਨਾ। ਸਭ ਨਗਲਾ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਰੇ ਬਾਰ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਘਰ ਪਾਕੇ
ਸਦਾ ਸਿਵਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ ਆਪ ਜਿਤਿ ਬਾਤ ਵਸਿਆ ਵਾਜ ਸਬਦ ਕਢੇ ਦੇ ਸੱਚੀ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨ ਕਰਦੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ ਸਾਚਾ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਤ ਭੁਖਾ ਸਭ ਗਵਾਇਆ ਸਰਬਾਨ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਤੁਜਾਇਆ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋਂ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਨੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨੋ ਪਿਆਰੋ ਸਤ ਨਾਮ ਗਾਇਆ ਗਾਦੋ ਗਾਏ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖ ਘਰ ਭਾਗੈ ਘਟ ਭਾਗੈ ਸਭ ਗਾਏ ਕਲਾ ਘਰ ਭਾਇਆ ਪੰਜ ਦੂਤ ਤੁਧ ਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਾ ਨਾਮ ਵਰਤੈ ਲਾਗੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਤੁਮ ਹੋਆ ਚਿਤ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਾਜੀ ਆਨੰਦ ਸੁਣੋ ਬਲ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਲ ਪਾਇਆ ਪੁੱਤਰ ਸਰਜ ਸਰੋਰੇ ਸੁਖ ਲੋਭ ਸੰਤਾਪ ਉਪਰੇ ਮੁਨੇ ਸਤੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੇ ਮੁਨਿ ਸਹਜੇ ਬਲਦ ਅਦੁਰ ਰਹਾ ਹਰ ਪੂਰੇ ਇਸ ਵੰਦ ਕਾਨ ਤੁਧ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਟੇ ਅਨਹਦ ਪੂਰੇ ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਇੱਕ ਰਾਤ ਕੋਈ ਆਈ ਆਇਆ ਜੇਲੇ ਸਾਗਲ ਜਾਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਮੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚ ਕਰਨ ਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਵਿਦਾ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਵਸਤ ਮੁਖੀ ਉਜਲੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਦੇ